أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah. Kita dapat bertemu lagi pada hari Khamis di dalam majlis pembacaan Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqati Imam Al-Haramain Al-Juwaini, sebuah kitab yang dianggap sebagai antara kitab utama yang menghuraikan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Semoga Allah memberkati Al-Imam Al-Mahalli, begitu juga kepada Imamul Haramain Al-Juwaini serta para guru mereka berdua dan para anak murid mereka berdua yang telah menyambung dan juga telah mencurah bakti sehingga kitab ini sampai kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah untuk Sayyidina Imam Al-Haramain serta kepada Imam Al-Jalal Al-Mahalli serta para guru mereka berdua, para murid mereka berdua dan seluruh para ulama Islam kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebagaimana biasa, sebelum kita membicarakan berkenaan dengan huraian Imam Al-Haramain Al-Juwaini, huraian Imam Al-Jalal Al-Mahalli terhadap matan Al-Waraqat, kita memulakan majlis kita dengan kita menghafaz bersama-sama, kita menghafal bersama-sama matan Al-Waraqat insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ulang kembali apa yang pernah kita hafal sebelum ini dan insya-Allah kita akan tambah lagi matan yang baru biiznillah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati usulin min usulil fiqhi. ثاني بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعل لا أنا كمان أخطأت من الأول معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه
فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه. فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. 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 والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمحظور ما يثاب على تركه والمندوب ما يثاب على تركه.
والمندوب ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمندوب ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمندوب ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمندوب ما يثاب على تركه ويعاقب على والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمحظور ما يثاب لا حول ولا قوة إلا بالله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والأحكام 7 الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به 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 والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به
والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والصحيح والمكروه لا والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به،
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. Sekali lagi las. Bismillahirrahmanirrahim.
هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. Alhamdulillah, kita mulakan majlis kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-jalal al-mahalli rahimahullahu azza wa jalla, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi ala waraqati imam al-haramain al-juwaini wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala في شرحه على متن الورقات: والأحكام المرادة فيما ذكر 7 atau فيما ذكر 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر 7، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات 7. Alhamdulillah, kita telah pun membaca dan menghuraikan petikan ini. Hari ini kita akan masuk petikan baru yang berbunyi fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub. Dalam pertemuan yang lepas kita telah pun menjelaskan bahawa Imamul Haramain Al-Juwaini menyatakan hukum hakam ada 7. Yang kita semua sedia maklum, hukum hakam syarak ada 2 jenis. Hukum hakam syarak bersifat keyakinan, itu dalam ilmu akidah. Hukum hakam syarak dari sudut amali, perbuatan, itu adalah dipanggil, itu yang diperbincangkan di dalam ilmu usul fiqhi. Hukum hakam syariah bersifat amali ada 2 jenis. Pertama dipanggil al-hukmu taklifi, dan yang kedua dipanggil al-hukmu al-wad'i. Al-hukmu taklifi ada 5, manakala al-hukmu al-wad'i juga ada 5. Jadi hukum syarak yang bersifat amalan kesemuanya ada 10, dan di sini Imamul Haramain Al-Juwaini menyatakan 7, dan beliau meninggalkan 3 hukum, iaitu asy-syartiyah, as-sababiyah dan al-mani'iyah, demi untuk memudahkan orang yang baru nak mempelajari ilmu usul fiqhi. Okay, Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk kepada yang pertama. Hukum yang pertama. Kita akan mula dengan 5 hukum taklifi awal, iaitu al-wujub, an-nadbu, al-ibahah, al-hazru dan juga al-karahah. Kemudian kita akan lihat 2 hukum al-wad'i, iaitu as-sihhah dan juga al-fasad. Qala rahimahullahu azza wa jalla: fal wajibu
min haitsu wasfuhu bil wujubi ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Okey. Sekarang Imam Al-Haramain Al-Juwaini setelah menjelaskan bahawa hukum hakam syarak ada 7, iaitu hukum hakam bersifat amali ada 7, dan beliau telah menyebutkan secara kasar, iaitu al-wajib, al-mandub, al-mubah, al-mahzur, al-makruh, as-sahih dan juga al-fasid. Maka sekarang beliau akan mula menjelaskan setiap satu. Jadi seakan-akan orang akan tanya, apakah dia wajib? Lalu kata beliau, maka sekiranya kamu nak tahu apa itu wajib, maka wajib adalah sekian. Dan kita akan masuk pada ta'rif al-wajib pada hari ini. Qala rahimahullah, fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub. Maka maksudnya sekiranya kamu nak tahu fa di sini dipanggil faul fasihah. Fal wajibu, fa pada kalimah fal wajibu itu dipanggil faul fasihah, iaitu peranannya adalah untuk menjawab soalan yang diandaikan akan ditanya. Apa soalan dia? Ma huwal wujub, ma huwal wajibu? Lalu kata Imamul Haramain, fa in aradta an ta'rifa ta'rif al-wajibi fa aqulu lak al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi fa itu yang kita biasa dalam bahasa Melayu kita akan kata maka, maka di sini adalah merupakan ringkasan daripada kenyataan yang berbunyi, sekiranya kamu ingin tahu apa itu wajib, maka al-wajib adalah sekian. Jadi al-wajib, kata Imam Al-Mahalli, dari sudut dia bersifat dengan kewajipan. Maksudnya al-wajib dari sudut apa kita nak pandang al-wajib? Sebab al-wajib kita boleh pandang dengan pelbagai sudut. Jadi sekarang definisi yang berbunyi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, itu kita memandang dari sudut perbuatan yang namanya al-wajib ini, dia bersifat dengan kewajipan. Maksud bersifat dengan kewajipan ni adalah perbuatan itu dia telah berkait dengan hukum Allah Azza wa Jalla, yang hukum itu dipanggil al-wujub. Jadi perbuatan wajib dari sudut pandang bahawa dia adalah merupakan perbuatan yang berkait dengan hukum Allah, yang hukum tersebut dipanggil al-wujub. Maka dari sudut ini, dari sudut kita memandang bahawa al-wajib bersifat dengan al-wujub, maka al-wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi, sebarang perbuatan. Ma di sini maksudnya ayyu fi'lin, apa sahaja perbuatan. Ma di sini berarti apa sahaja perbuatan. Yusabu ala fi'lihi, apa sahaja perbuatan yang akan diberikan pahala. Yusabu ala fi'lihi, dia akan diberikan pahala kerana perbuatan itu dilakukan. Maknanya al-wajib adalah sebarang perbuatan yang akan diberikan pahala, maksudnya pelakunya akan diberikan pahala atas sebab perbuatan itu dilaksanakan. Dia dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Sebab dia telah melaksanakan perbuatan tersebut. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan perbuatan ini akan diberikan hukuman. Maksud akan diberikan dosa, akan diberikan dosa atas sebab perbuatan ini ditinggalkan. Jadi sebarang perbuatan yang sekiranya dilaksanakan akan membawa kepada pahala, dan sekiranya ditinggalkan akan membawa kepada dosa, maka perbuatan itu namanya al-wajib. Perbuatan itu namanya al-wajib. Manakala hukum bagi perbuatan ini pula namanya al-wujub. Minggu lepas kita dah terang sikit perbahasan ini. Jadi hukum kepada perbuatan wajib namanya al-wujub, yang kita orang Melayu ataupun mungkin kita boleh terjemahkan kewajipan.
Apa dia al-wujub? Al-wujub adalah sebarang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahawa perbuatan sekian-sekian kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Maknanya, sebagai contoh, kita yang telah melaksanakan sembahyang fardu zuhur, sembahyang zuhur yang kita dah laksanakan tadi, bagi mereka yang berada di Malaysia, sekarang ni kita berada pada jam 3.30 petang. Kita dah selesai laksanakan solat zuhur dan kita menunggu kedatangan solat asar. Solat yang kita laksanakan tadi, statusnya perbuatan itu, perbuatan solat itu tindakan kita angkat takbir, tindakan kita membaca Al-Fatihah, tindakan kita rokok, i'tidal, sujud sampailah selesai kita bagi salam. Tindakan tersebut yang kita namakan solat, dia adalah bernama al-wajib. Maksudnya kalau kita melihat perbuatan ini dari sudut dia sudah berkait dengan hukum kewajipan, maka perbuatan ini namanya al-wajib. Manakala hukum bagi perbuatan ini dinamakan dengan al-wujub. Jadi al-wujub ni luaslah, sebarang firman Allah dan sebarang sabda Nabi yang menyatakan bahawa perbuatan bagian sekiranya dilaksanakan dapat pahala, sekiranya ditinggalkan dapat dosa. Jadi contoh dalam masalah solat tadi, maka al-wujub ataupun kita kata kalau perincian al-wujub kepada solat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita membacanya wa aqimus salah, kamu semua laksanakanlah solat. Jadi inilah dia al-wujub. Ini adalah perincian al-wujub bagi solat. Manakala solat itu pula adalah perbuatan, dan perbuatan yang solat ini kita namakan sebagai al-wajib. Kerana al-wajib kalau kita melihat dari sudut dia merupakan perbuatan yang sudah berkait dengan al-wujub, maka al-wajib adalah sebarang perbuatan yang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Jadi mungkin sahabat yang dirahmati Allah bertanya, kenapa Imamul Mahalli mendatangkan kalimah yang berbunyi min haitsu wasfuhu bil wujub? Kenapa dinyatakan perkara tersebut? Min haitsu wasfuhu bil wujub. Kenapa disebut min haitsu wasfuhu bil wujub? Kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i hafizahullah azza wa jal, ini kerana kita tidak akan mampu untuk memberikan definisi bagi al-wajib secara hakiki. Kerana perbuatan al-wajib itu berbeza-beza daripada satu perbuatan ke satu perbuatan. Contoh, solat adalah wajib, zakat adalah wajib, mengkafankan mayat adalah wajib, melaksanakan sembahyang jenazah adalah wajib, menunaikan haji bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan adalah wajib. Jadi perbuatan-perbuatan itu saling berbeza dari sudut hakikatnya. Solat bukan puasa, puasa bukan haji. Dan setiap perbuatan itu saling berbeza-beza, dan perbuatan wajib ada banyak. Jadi untuk kita mendefinisikan perbuatan wajib dari sudut hakikat perbuatan wajib tak mampu. Sebab hakikat perbuatan wajib berbeza-beza. Jadi kemampuan kita hanya dah menterjemahkan atau mendefinisikan al-wajib dari sudut pandang tertentu, iaitu dari sudut semua perbuatan-perbuatan wajib ini walaupun berbeza dari sudut hakikatnya, tetapi dari sudut masing-masing diikat dengan firman Allah Ta'ala atau sabdaan Nabi yang berada di bawah kategori al-wujub. Maka setiap perbuatan yang berbeza yang pada hakikatnya saling bercanggah ini, mereka ataupun perbuatan-perbuatan ini kesemuanya adalah merupakan perbuatan yang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Jadi di sinilah rahsia mengapa Imam Al-Jalal Al-Mahalli mendatangkan kalimah ataupun petikan yang berbunyi min haitsu wasfuhu bil wujub. Maknanya definisi al-wajib yang berbunyi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki,
ini bukan definisi secara hakiki. Ini bukan at-ta'rifut tam. Ini bukan al-haddut tam. Ini bukan satu definisi yang tujuannya adalah untuk mentarifkan atau mendefinisikan hakikat bagi al-wajib. Kerana hakikat bagi al-wajib itu terlalu banyak dan saling berbeza antara satu sama lain. Jadi tidak mungkin kita nak mendefinisikan al-wajib dengan melihat kepada hakikat bagi al-wajib. Jadi kemampuan yang kita ada adalah mendefinisikan al-wajib hanya memandang dari satu sudut yang khusus. Apa sudut itu? Iaitu dari sudut setiap perbuatan itu bersifat dengan kewajipan. Maksudnya dia telah diikat atau ia berkait, dia diikat oleh firman Allah atau sabdaan Nabi yang berada di bawah kategori al-wujub. Jadi salat walaupun tak sama dengan zakat, tetapi salat adalah al-wajib kerana salat sudah diikat oleh al-wujub. Zakat walaupun dia bukan salat, tetapi zakat juga adalah perbuatan wajib kerana zakat sudah diikat dengan al-wujub. Al-wujub bagi zakat adalah wa'atuz zakah. Al-wujub bagi salat pula adalah wa aqimus salah, dan begitulah seterusnya. Jadi inilah rahsia ataupun sebab mengapa Imam Al-Jalal Al-Mahalli mendatangkan kalimah min haitsu wasfuhu bil wujub. Hanya maksudnya dari sudut arah perbuatan wajib ini bersifat dengan al-wujub. Bersifat dengan al-wujub. Maksud bersifat dengan al-wujub macam saya sebut tadi, iaitu dia sudah diikat atau ia sudah berkait dengan al-hukmu yang namanya al-wujub. Kalau orang tanya apa dia al-wujub, definisi al-wujub adalah khitabullahi at-talibu lil fi'li talaban jaziman. Ini kalau kita buka dalam kitab-kitab usul fiqh akan didatangkan definisi bagi al-wujub adalah khitabullahi at-talibu lil fi'li talaban jaziman. Al-wujub adalah khitabullah, sebarang firman Allah, sebarang sabdaan Nabi ataupun al-ijma' ataupun al-qiyas, yang kesemuanya adalah menjelaskan apakah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Khitabullahi at-talibu, yang mana khitab ini, firman Allah Ta'ala atau sabdaan Nabi atau ijma' atau qiyas ini, dia telah menuntut lil fi'li, maksudnya dia telah menuntut untuk dilakukan perbuatan tertentu, yang mana tuntutan tersebut bersifat putus, mandatory, mesti, tidak boleh tidak. Jadi macam wa aqimus salah, ia adalah al-wujub. Wa aqimus salah adalah al-wujub kerana wa aqimus salah adalah merupakan khitabullah, merupakan firman Allah Ta'ala yang telah meminta untuk manusia mukallaf melaksanakan salat, dan permintaan ini adalah bersifat mandatory, bersifat putus, maknanya mau tak mau kamu kena laksanakan salat. Kalau kamu tak laksanakan salat, kamu telah diancam dengan dosa. Jadi ini dimasukkan khitabullahi talibu lil fi'li talaban jaziman. Khitabullahi at-talibu lil fi'li talaban jaziman. Jadi kalau al-wajib, definisi berdasarkan yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwayni adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Manakala al-wujub yang merupakan hukum bagi al-wajib, al-wujub pula definisinya adalah khitabullahi at-talibu lil fi'li talaban jaziman. Khitabullahi at-talibu lil fi'li talaban jaziman. Jadi salat adalah wajib, hukum salat bukan wajib. Hukum salat adalah al-wujub. Apa dia al-wujub? Al-wujub adalah khitabullahi talibu lil fi'li talaban jaziman. Apakah dia perincian bagi al-wujub bagi solat? Perinciannya atau penjelasannya
penentuan bagi al-wujub bagi solat adalah firman Allah yang berbunyi. Maksud firman Allah yang berbunyi itu yang kita dengar lah. Sebab hakikatnya kalam Allah tidak ada suara, tidak ada suara, tidak ada huruf. Ini dia akidah yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kita orang Melayu sebut firman Allah yang berbunyi, firman Allah yang berbunyi. Bila berbunyi maksud dia yang kita dengar. Maksud dia kita menceritakan kalam Allah dari sudut dia adalah merupakan tajalli ataupun apa yang kita dengar dari sudut bacaan orang. Bukan itu hakikat kalam Allah. Sebab hakikat kalam Allah adalah tidak bersuara dan tidak berhuruf dan tidak berwaktu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Jadi perincian bagi al-wujub bagi salat adalah firman Allah yang kita dengar. Bila kita baca kita akan dengar apa bunyi dia, wa aqimus salah. Jadi wa aqimus salah dia berada di bawah kategori al-wujub. Kenapa? Al-wujub adalah khitabullahi talibu lil fi'li talaban jazima. Al-wujub adalah sebarang firman Allah. Begitu juga sabda Nabi, termasuk juga sabda Nabi, qiyas, ijma' dan segala dalil yang lain. Yang firman Allah Ta'ala ini ataupun dalil-dalil tersebut menunjukkan adanya permintaan supaya dilakukan suatu perbuatan dalam keadaan permintaan tersebut bersifat putus, bersifat mesti, bersifat mandatori, tidak boleh ditolak. Lalu Imam Imam Al-Jalal Al-Mahalli mendatangkan satu jawapan kepada soalan yang mungkin dipersoalkan. Beliau sebut wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Apabila Imamul Haramain mendatangkan fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib adalah sebarang perbuatan yang kalau dilaksanakan membawa kepada pahala, kalau ditinggalkan akan menyebabkan pelakunya dibalas dengan dosa. Maksudnya bila dibalas dengan dosa, dia akan dihukum dengan bakaran api neraka, wali'iyyazubillahi min zalik. Lalu ada orang tanya, habis tu kalau satu orang dia tinggalkan solat, wali'iyyazubillah, di akhirat kelak dia diampunkan oleh Allah, dia terus ke syurga tanpa diazab oleh Allah. Adakah ini bermaksud sembahyang bukan wajib? Sebab dalam definisi al-wajib adalah perbuatan yang kalau ditinggal akan dapat dosa. Maksud dia akan dapat akan mendapat api neraka. Dia akan dibakar oleh Allah Azza wa Jalla dalam api neraka. Maknanya apabila solat itu solat itu sekiranya ditinggalkan akan menyebabkan pelakunya dibakar dalam api neraka. Tiba-tiba ada satu orang tinggal solat, tiba-tiba di akhirat dia tidak dibakar oleh api neraka. Adakah ini bermakna solat tidak wajib? Sebab syarat bagi sesuatu perbuatan dianggap wajib apabila orang yang meninggalkannya akan dibakar dalam api neraka. Ini soalan yang ditimbulkan untuk kita meneliti definisi Imamul Haramain Al-Juwaini bagi al-wajib. Sebab disebut al-wajib perbuatan yang kalau dibuat dapat pahala, maksudnya dia akan masuk syurga. Kalau ditinggalkan akan dapat dosa, maksudnya pelakunya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba di akhirat nanti memang ada orang yang dia tak solat, dia tak puasa, memang dalam hadis dia sebut, tapi akhirnya dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia pun tidak dibakar, masuk ke syurga. Habis perbuatan yang ditinggalkan, sembahyang apa semua tadi tu, adakah tidak dinamakan wajib? Sebab syarat bagi perbuatan wajib, pelakunya hendaklah dibakar dalam api neraka. Kalau dia orang yang meninggalkan perbuatan wajib akan dibakar dalam api neraka. Tiba-tiba satu orang tinggal sembahyang, dia tak kena bakar. Adakah ini bermakna sembahyang tidak wajib? Lalu kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jalla dalam menjawab persoalan ini dan bagi menyatakan kepada kita bahawa definisi al-wajib yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain tidak ada masalah, tidak ada cacat celanya. Kata beliau, wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Cukuplah, sudah cukup untuk menyatakan bahawa
balasan api neraka itu berlaku bagi orang yang meninggalkan perbuatan wajib, cukup dengan apabila adanya balasan api neraka kepada seorang sahaja, paling kurang. Dalam keadaan salah seorang saja di kalangan pelaku maksiat, kalangan mereka yang meninggalkan perbuatan wajib, dalam keadaan diampunkan pelaku-pelaku maksiat, iaitu mereka meninggalkan perbuatan wajib yang lain. Maksud dia, kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, untuk kita menyatakan suatu perbuatan itu wajib apabila kalau ditinggalkan pelakunya, kalau perbuatan ini ditinggalkan, orang yang meninggalkan perbuatan wajib ini akan dibakar api neraka. Bukan syarat dia mesti semua orang yang meninggalkan perbuatan wajib hendaklah dibakar api neraka, barulah perbuatan itu berhak untuk dinamakan al-wajib. Namun kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, yang penting ada orang yang meninggalkan perbuatan wajib dibakar dalam api neraka. Itu yang penting, kena ada. Tak disyaratkan kena semua sekali. Bahkan kata beliau, katakan semua orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib diampunkan oleh Allah melainkan seorang saja, dia ni yang diazab oleh Allah, maka ini sudah cukup untuk menyatakan bahawa al-wajib adalah perbuatan kalau ditinggalkan akan membawa kepada bakaran api neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya Imam Al-Mahalli nak menyatakan bahawa definisi wa yu'aqabu ala tarkihi, perbuatan wajib ini akan orang yang meninggalkannya akan dibakar dalam api neraka. Sebenarnya ini tak ada masalah. Kalau orang tanya, habis tu mesti semua orang yang tinggalkan perbuatan wajib kena masuk api neraka ke? Sedangkan dalam hadis disebut ada orang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla walaupun dia meninggalkan perbuatan wajib. Lalu jawapannya adalah, maksud perbuatan wajib adalah kalau ditinggalkan membawa kepada bakaran api neraka. Maksudnya hendaklah perbuatan itu, kalau dia perbuatan wajib, kalau ada orang tinggal perbuatan wajib tersebut, akan ada orang yang meninggalkan perbuatan wajib yang akan dibakar dalam api neraka. Walaupun orang lain yang juga meninggalkan perbuatan wajib, tiba-tiba mereka diampunkan oleh Allah dan masuk ke dalam syurga. Ini jawapan pertama bagi soalan yang seakan-akan nak menolak definisi al-wajib pada kalimah yang berbunyi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ada jawapan yang kedua. Jawapan kedua didatangkan di sini, disebut wa yajuzu an yurida wa yatarattabul iqabu ala tarkihi kama 'abbara bihi ghairuhu fala yunafil afwa. Boleh juga, maksud dia yajuzu aqlan. Boleh juga secara akalnya, tak ada masalah, yajuz, tak ada masalah untuk beliau inginkan. Maksud beliau di sini iaitu Imamul Haramain yang telah menyatakan fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, mungkin juga, maksudnya wa yajuz ni wa yahtamilu, mungkin juga berkemungkinan bahawa Imamul Haramain sewaktu menyebut wa yu'aqabu ala tarkihi, ketika beliau mendatangkan definisi bagi al-wajib, beliau sebenarnya ingin menyatakan bahawa maksud wa yu'aqabu itu adalah wa yatarattabul iqabu, yastahiqu an yu'aqab. Maksud dia, orang yang melakukan orang yang meninggalkan perbuatan wajib, yatarattabul iqabu ala tarkihi, menyebabkan akan kesan sampingannya akan dibalas dengan api neraka sekiranya ia ditinggalkan. Maksud yatarattabul iqab di sini, orang itu akan mempunyai, maksud yatarattabul iqab ni maksudnya yastahiq. Yatarattabul iqab maksudnya yastahiqul iqab. Orang yang meninggalkan perbuatan wajib layak, bukan mesti, layak untuk dibakar di dalam api neraka disebabkan dia meninggalkan perbuatan
wajib. Jadi maksud wa yu'aqabu yastahiqqu an yu'aqaba. Jadi wa yu'aqabu maksud dia orang itu dia berhak untuk dibalas dengan bakaran api neraka. Bukan mesti. Maknanya kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wajal, maknanya fala yunafil afwa. Maknanya sekiranya Allah azza wa jalla mengampunkan semua orang yang meninggalkan perbuatan wajib, katakanlah di akhirat kelak, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku. Katakan ada satu perbuatan wajib itu, Allah Ta'ala menyatakan siapa yang meninggalkan perbuatan ini, aku ampunkan kesemuanya dan kesemuanya tidak akan dibakar oleh api neraka. Jadi adakah ini bercanggah dengan definisi Imam Al-Haramain yang berbunyi wa yu'aqabu ala tarkihi? Berdasarkan kemungkinan yang kedua, maksud orang itu akan dibakar dalam api neraka, akan dibalas dengan dosa yang membawa kepada api neraka. Maksudnya orang itu berkelayakan untuk dibakar dalam api neraka. Maknanya dia hanya layak, tak bermaksud dia mesti dibakar dalam api neraka. Maknanya berdasarkan kemungkinan yang kedua ni, kalau Allah ampunkan semua orang yang meninggalkan perbuatan wajib sekalipun, lalu tak ada siapa pun yang dibakar dalam api neraka kerana meninggalkan perbuatan wajib, ini tetap tidak menolak definisi Imam Al-Haramain. Kerana berdasarkan kemungkinan yang kedua, jawapan yang kedua, mungkin sahaja Imam Al-Haramain sewaktu menyebut wa yu'aqabu ala tarki, beliau sebenarnya ingin menyatakan orang yang meninggalkan perbuatan wajib, dia layak untuk dibakar. Walaupun dia layak, tak semestinya kena bakar. Mungkin dia diampunkan oleh Allah. Bahkan mungkin semua orang yang meninggalkan perbuatan wajib yang sangat berkelayakan untuk dibakar oleh api neraka, tiba-tiba mereka semua diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi saya baca sekali lagi, wa yajuzu an yurida. Boleh, maksud boleh di sini berkemungkinan juga untuk beliau inginkan. Beliau di sini maksudnya Imamul Haramain Al-Juwaini. Wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Maksudnya ala tarki hadzal fi'li al-musamma bil wajibi. Boleh sahaja. Maksudnya sangat layak untuk diberikan balasan, maksudnya bakaran api neraka atas sebab perbuatan ini ditinggalkan. Maksudnya boleh sahaja, boleh, maksudnya sangat layak, bukan bermaksud mesti dibakar di dalam api neraka. Kama abbara bihi ghairuhu, sebagaimana yang telah ditakbirkan ataupun yang sebagaimana yang telah digunakan kalimah ini, maksudnya wa yatarattabul iqabu ala tarkihi, ini petikan ini telah digunakan oleh selain Imamul Haramain di dalam karangan-karangan mereka. Maksudnya Imam Al-Mahalli nak bagi tahu, kalau kita tengok kitab-kitab usul fiqh yang lain, ada di kalangan para ulama sewaktu mendefinisikan al-wajib, mereka bukan sebut wa yu'aqabu ala tarkih, sebaliknya mereka sebut wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Jadi orang lain, ulama-ulama lain ada yang menggunakan kalimah wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Mereka tak guna pula wa yu'aqabu ala tarkih. Lalu kata Imam Al-Mahalli, mungkin Imam Al-Haramain juga sebenarnya walaupun beliau menggunakan gaya ayat yang berbunyi wa yu'aqabu ala tarkih, mungkin beliau sebenarnya berkeinginan macam ulama-ulama lain berkeinginan, iaitu mereka ingin menyatakan perbuatan wajib kalau ditinggalkan wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Balasan api neraka sangat layak, sudah layak ke atas mereka yang meninggalkan perbuatan wajib. Maka apabila kita berpegang dengan kemungkinan yang kedua ini, iaitu maksud wa yu'aqabu ala tarki adalah sangat layak ataupun mempunyai kelayakan mempunyai kelayakan untuk dibakar dalam api neraka, fala yunafi, maksudnya fala yunafi hadza taqdir ataupun hadza al-jawaz al-afwa. Jadi maksud wa yatarattabul iqabu ala tarki, ia langsung tidak menafikan keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kita
berpegang dengan jawapan yang pertama. Maksud dia wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidi minal usah ma'al afwi an ghairihi. Kalau kita pegang kemungkinan yang pertama, maksud dia kemungkinan pertama nak bagi tahu, maksud wa yu'aqabu ala tarki, maksud dia mesti ada sekurang-kurangnya seorang kena azab disebabkan dia meninggalkan perbuatan wajib. Kalau kita pegang pendapat yang pertama ini, bermaksud di akhirat nanti, kalaulah ini yang diinginkan oleh Allah, akan ada orang yang meninggalkan perbuatan wajib yang dibakar dalam api neraka. Tidak akan ada sama sekali orang yang meninggalkan perbuatan wajib tiba-tiba tidak perlu dibakar dalam api neraka. Ini kalau kita pegang pendapat yang pertama. Baik, berdasarkan pendapat yang pertama atau kemungkinan yang pertama, sekurang-kurangnya kalau Allah nak ampunkan orang yang meninggalkan perbuatan wajib, sekurang-kurangnya akan ada satu orang tidak diampunkan oleh Allah atas dosa meninggalkan perbuatan wajib, lalu orang ini akan dihumbankan ke dalam api neraka. Paling kurang. Maknanya kalau ikut pendapat yang pertama, kalau betul lah pendapat pertama ini yang Allah inginkan, mustahil Allah mengampunkan semua orang yang meninggalkan perbuatan wajib. Mesti ada seorang tu Allah Ta'ala tidak ampunkan lalu dia campakkan dalam api neraka, kerana al-wajib adalah perbuatan kalau ditinggalkan akan membawa kepada bakaran api neraka. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi kalau kita pegang kemungkinan yang kedua, kalaulah kemungkinan kedua ini yang Allah Ta'ala inginkan di akhirat kelak, maknanya kalaulah Allah ampunkan semua orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib, lalu mereka langsung tidak diazab dalam api neraka sekalipun mereka telah meninggalkan perbuatan wajib di dunia, berdasarkan kemungkinan yang kedua, ini pun tidak membawa kepada masalah pada definisi Imamul Haramain. Kerana bila Imam Haramain sebut wa yu'aqabu 'ala tarki, berkemungkinan beliau sebenarnya ingin menyatakan bukan mesti azab itu berlaku secara realiti. Bahkan maksud wa yu'aqabu 'ala tarki adalah azab ke atas orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib adalah layak. Sangat berkelayakan, sangat layak. Ada orang dia layak untuk kena azab tetapi dia diampunkan oleh Allah. Ia tidak menafikan keampunan Allah, sebab layak terima azab bukan bermaksud mesti kena campak dalam api neraka. Jadi berdasarkan kemungkinan yang kedua pula, kalau Allah ampunkan ke semua sekali pun tidak bermasalah, kerana maksud wa yu'aqabu 'ala tarki bukan maksud dia ijadul azabi bil fi'li, bukan maksud dia Allah Ta'ala akan mengazab orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib secara realiti, secara pasti. Bahkan maksud wa yu'aqabu 'ala tarki berdasarkan kemungkinan yang kedua adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib mempunyai kelayakan untuk dihumbankan ke dalam api neraka, wal iyazu billahi min zalik. Jadi ucapan Imam Al-Mahalli yang berbunyi wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi wa yajuzu an yurida wa yatarattabu al-iqabu ala tarkihi kama abbara bihi ghairuhu fala yunafil afwa. Petikan ini kesemuanya adalah untuk mempertahankan kenyataan Imam Al-Haramain berbunyi wa yu'aqabu ala tarkihi, kerana mungkin orang petikai kalau macam tu semua orang yang meninggalkan perbuatan wajib kena azab lah. Sebab Imam Haramain sebut wa yu'aqabu 'ala tarkihi, orang yang meninggalkan perbuatan wajib akan diazab, sedangkan di akhirat ada yang tak diazab. Maka adakah ini menunjukkan definisi Imam Al-Haramain adalah salah? Lalu kata Imam Al-Mahalli ada dua kemungkinan, ada dua jawapan untuk mempertahankan kenyataan Imam Al-Haramain berbunyi wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Jawapan yang pertama, maksud wa yu'aqabu 'ala tarkihi wujud orang yang diazab kerana meninggalkan perbuatan wajib. Wujud azab itu, ada orang yang diazab. Bukan maksud dia semua orang yang meninggalkan perbuatan wajib mesti diazab, tapi maksudnya orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib, di kalangan mereka akan ada yang kena azab. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua pula, maksud orang yang meninggalkan perbuatan wajib akan diazab
maksudnya mereka sangat layak untuk diazab. Cuma adakah mereka akan diazab ataupun tidak? Adakah Allah akan mengampunkan ke semua mereka atau tidak? Terserah kepada Allah Azza wa Jal. Jadi dua jawapan ini walaupun saling berbeza, tetapi kedua-duanya adalah bertujuan untuk menyatakan ucapan Imam Al-Haramain yang berbunyi wa yu'aqabu ala tarkihi adalah benar dan tidak ada sebarang masalah. Subhanallah, di sini kita dapat belajar, kalau ada kenyataan seseorang ulama macam bercanggah, jangan cepat kata salah. Tetapi cuba fikir, ada tak cara untuk kita fahami kenyataan itu secara betul? Ini cara kehidupan. Maknanya usul fiqh ajar kita seperti itu. Bila kita terima satu kenyataan itu boleh difahami dengan maksud yang bercakap telah melakukan kesalahan. Tapi dalam masa yang sama, adakah cara lain untuk kita faham ucapan ini lalu dia membawa kepada ucapan ini tiada salahnya? Jadi dia ada satu kaedah disebut i'malul kalam aula min ihmalihi. Menjadikan satu ucapan itu berfungsi itu adalah lebih bagus daripada kita menyatakan ucapan ini salah dan tidak boleh diguna pakai. Cuma biasanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang tu orang yang kita sukai, biasanya kalau dia menyatakan satu ucapan, kita akan faham dengan baik. Walaupun mungkin orang lain salah faham, tapi kita tak, bukan itu maksud dia maksudkan gini. Tapi kalau orang itu biasanya bukan orang yang kita suka, bukan ngam dengan kita, bahkan mungkin seteru kita, mungkin musuh kita. Kalau dia nyatakan satu ucapan, walaupun kita boleh faham dengan pelbagai kefahaman yang boleh menyebabkan ucapan itu betul, biasanya orang akan berpegang bahawa ucapan itu salah, kerana ini peluang dia untuk menyalahkan musuh dia. Jadi di sinilah lari sikit cara pemikiran kita dengan apa yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Bahkan saya teringat apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah azza wa jal. Suatu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang terkenal Ihya Ulumuddin, suatu beliau menghuraikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang pun di kalangan kamu semua sehinggalah dia cinta untuk saudaranya apa yang dicinta untuk dirinya. Dia kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana kalau seseorang itu inginkan dia itu difahami dengan baik sangka. Kita semua nak begitu kan? Kita nak kalau boleh semua perbuatan kita, semua ucapan kita, orang baik sangka dengan kita. Hatta mungkin kalau kita buat salah pun kita mengharapkan orang tidak menganggap kita salah, bahkan menganggap sebenarnya yang kita buat tu tak salah. Itu semua perasaan kita. Jadi oleh kerana Nabi kata tidak akan beriman seseorang sehingga dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya, maka apabila kita suka untuk kita ini, ucapan kita difahami dengan baik, bukan disalahertikan, maka begitu juga sikap kita kepada orang lain. Sebab maksud tidak beriman salah seorang di kalangan kamu sehingga dia suka pada saudaranya. Saudaranya itu kata ramai para ulama maksudnya saudara seakidah. Tapi kalau menurut Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah, kata beliau ada di kalangan ulama memahami saudara di sini bukan saudara di sudut akidah sahaja, bahkan saudara dari sudut kemanusiaan. Maksudnya tak kira asal dia adalah daripada cucu cicit zuriat Nabi Adam, walaupun mungkin dia tidak beragama Islam, tetapi sebagaimana kita suka suatu benda untuk diri kita, kita juga inginkan perkara itu berlaku kepada diri saudara semanusia kita, walaupun dia tak sama agama dengan kita. Cakap senanglah cakap memang senang, tetapi inilah hakikat Islam yang indah. Dan inilah perjuangan kita untuk menjadi seorang yang dapat melaksanakan apa yang diminta oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mungkin secara hawa nafsunya kalau boleh biar orang jangan salah sangka terhadap kita, tapi kalau boleh biar kita pula salah sangka pada orang. Tapi ini bukan akhlak yang diajar oleh Nabi. Senang je, apa yang kita suka untuk diri kita dari segi kebaikan, kita juga inginkan kebaikan itu berlaku kepada orang lain. InsyaAllah moga-moga dapat dilaksanakan dengan baik. Amin ya rabbal alamin.
Okey, kita masuk kepada definisi yang seterusnya. Qala rahimahullahu azza wa jalla wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Okey. Tadi kita dah selesai dengan al-wajib. Al-wajib perbuatan yang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggal membawa kepada dosa, iaitu membawa kepada balasan. Maksud iqab ni maksud dia balasan, yang membawa kepada balasan. Balasan ni maknanya membawa kepada api neraka. Dan alhamdulillah kita dah sebut maksud membawa kepada api neraka maknanya akan ada orang yang meninggalkan perbuatan wajib yang diazab oleh dalam api neraka, atau maksudnya orang yang meninggalkan perbuatan wajib layak untuk diazab dalam api neraka. Selesai kita faham tentang al-wajib, kita lihat pula an-nadbu, al-mandub. Qala rahimahullahu azza wa jalla wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Al mandub mandub iaitu perbuatan sama dengan al wajib. Okey, Allah Taala iqab seksa iqab seksa balasan buruk. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada saudara Faisal Fazil. Okey, wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi. Perbuatan yang namanya mandub, kita orang ni panggil sunnah, sunat, perbuatan sunat. Dalam bahasa Arab panggil sunnah pun dia juga. Kadang-kadang sunnah dengan maksud dia tidak wajib. Kadang-kadang kita panggil juga dalam bahasa Arab panggil mandub. Kadang-kadang kita panggil juga, biasanya kita sebut mustahab. Sama erti semua tu. Mustahab, mandub, sunnah sama erti. Cuma sunnah kadang-kadang digunakan juga dengan erti yang lain. Al-mandub dari sudut. Dari sudut. Baik, kerana apa? Macam al-wajib tadi. Untuk kita datangkan definisi bagi al-mandub dengan secara hakiki, itu mustahil. Sebab perbuatan sunat saling berbeza antara satu sama lain. Cuma kadar kesepakatan yang ada pada semua perbuatan sunat, iaitu kalau dibuat dapat pahala, ditinggalkan pula tidak membawa kepada seksa, tidak membawa kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi al-mandub dari sudut dia bersifat dengan an-nadbu. Jadi tahulah kita bahawa al-mandub adalah perbuatan. Al-mandub merupakan sejenis perbuatan. Al-mandub bukan hukum. Bila orang kata hukumnya adalah mandub, ucapan ini kalau dari segi ilmu usul fiqh tidak tepat. Tetapi biasanya dalam ucapan awam kita akan guna perbuatan ni hukumnya wajib, perbuatan ni hukumnya haram. Ini bahasa untuk masyarakat umum. Tetapi kalau kita nak membicarakan ataupun kita nak menggunakan bahasa ikut laras ilmu usul fiqhi, kita tak kata hukum bagi satu perbuatan itu wajib, mandub, mubah, makruh, tapi kita kata perbuatan itu mandub. Perbuatan itu mandub. Kerana mandub adalah merupakan perbuatan, dan hukum bagi al-mandub adalah an-nadbu. An-nadbu. Di sini disebut mandub dari sudut min haitsu. Haitsu ni di sini kalau kita tengok dia adalah haisiyah taqyidiyah. Kita nak mengecilkan skop, at-taqyid, kita nak ikat al-mandub dengan satu arah, bukan nak melihat kepada seluruh arah, tapi kita nak melihat hanya dari satu sudut. Melihat mandub, definisi mandub dari satu sudut yang tertentu, iaitu apa dia? Mandub adalah perbuatan yang diikat dengan hukum. Yang hukum itu namanya an-nadbu. Apa dia an-nadbu? Kalau al-wujub tadi khitabullahi talibu lil fi'li talaban jaziman, khitabullahi talibu lil fi'li talaban jazima, maka an-nadbu pula adalah khitabullahi talibu lil fi'li talaban ghayra jazimin. Sekali lagi, khitabullahi talibu lil fi'li talaban ghayra jazim. An-nadbu adalah khitabullah, firman Allah Azza wa Jal. Begitu juga sabda An-Nabi, ijma', qiyas dan dalil-dalil yang lain. Sebab sunnah, ijma', qiyas ni semua adalah isyarat ataupun tanda ataupun penunjuk arah
kepada keinginan Allah Azza wa Jalla. Jadi an-nadbu adalah khitabullah, segala firman Allah, termasuklah hadis Nabi dan sebagainya, yang menunjukkan kepada at-talibu lil fi'li, yang menuntut untuk dilakukan satu perbuatan tertentu. Talaban ghaira jazimin, dalam keadaan tuntutan tersebut adalah merupakan tuntutan yang tidak putus. Maksudnya tidak mandatori, tidak semestinya wajib dibuat. Maksud dia ada tuntutan supaya kita lakukan satu perbuatan, tetapi tuntutan itu bersifat galakan. Dia bukan bersifat mandatori, mesti dibuat. Dia bukan begitu. Bahkan dia digalakkan untuk dibuat. Jadi an-nadbu adalah khitabullahi talibu lil fi'li talaban ghaira jazimin. Jadi apabila begitu, al-mandub dari sudut dia telah bersifat dengan an-nadbu, maksudnya dia sudah diikat dengan hukum yang hukum itu namanya an-nadbu. Dari sudut ini, apakah di al-mandub? Al-mandub adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Al-mandub adalah sebarang perbuatan yang yusabu ala fi'lihi, akan diberikan pahala atas sebab perbuatan itu dilakukan. Maknanya kalau dilakukan perbuatan tersebut, pelakunya akan mendapat pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Dalam masa yang sama, orang yang meninggalkan perbuatan yang disunatkan ini, dia tidak pula diseksa. Saya gunakan istilah yang disebut oleh saudara Faisal tadi. Tidak akan diseksa atas sebab dia meninggalkan perbuatan itu. Ma yusabu ala fi'lihi ay fi'li zalikal fi' wala yu'aqabu ala tarkihi ay yu'aqabu wala yu'aqabu ala tarki zalikal fi'l. Jadi al-mandub merupakan sebarang perbuatan yang kalaulah dilakukan ianya akan membuahkan pahala, tetapi kalau ditinggalkan ia tidak membawa kepada seksa, tidak membawa kepada bakaran api neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi al-mandub, contoh kalau Nabi SAW pernah sebut kepada anak tiri baginda Nabi SAW, Nabi kata, Sammillah wa kul mimma yalik. Sammillah, bacalah bismillah. Masa nak makan tu bacalah bismillah. Wa kul mimma yalik, makanlah daripada yang ada di hadapan kamu. Kalau kita makan dalam talam, katakan kita makan nasi goreng lah, nasi goreng, maknanya hanya ada satu lauk, bukanlah lauk tu berjauhan, satu lauk je, sama je. Nasi goreng lah ambil contoh. Jadi bila kita makan dalam talam, makan nasi goreng ramai-ramai, jadi Nabi tak bagi kita ambil bahagian nasi goreng yang ada depan kawan-kawan kita. Sebab kita hanya ambil bahagian yang ada depan kita. Sebab makanan yang sama. Kenapa kita nak mengagau bahagian makanan yang ada di tempat ataupun berada di hadapan sahabat-sahabat kita pula. Jadi masa makan tu ambil yang dekat dengan kita. Jangan tangan tu gagau sana, gagau sini. Ganggu orang makan. Orang pun jadi jijik. Baik. Bila Nabi kata Sammillah, bacalah bismillah ketika makan. Baca bismillah ni wajib ke? Baca bismillah ketika makan sunat. Maksud dia mustahab, maksud dia mandub. Jadi membaca bismillah sebelum makan itu adalah mandub. Kenapa? Kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak pula membawa kepada seksa api neraka. Dalam masa yang sama, hukum kepada membaca bismillah sebelum makan adalah an-nadbu. Kenapa an-nadbu? Sebab di sana ada hadis Rasulullah yang berbunyi Sammillah. Bacalah bismillah, dan setelah dikaji
Walaupun ada arahan di sini, tapi ianya merupakan arahan yang bersifat galakan, bukan arahan yang bersifat mandatori, mesti dilakukan. Jadi maknanya sabdaan Nabi, yang mana kita dah sebut sabdaan Nabi, dia adalah kasyifun li muradillah. Dia adalah penjelas kepada apa yang diinginkan oleh Allah. Dan setiap sabdaan Nabi itu hakikatnya adalah daripada Allah Azza wa Jal. Maka apabila Nabi SAW sebut Sammillah wa kul mimma yalik, bacalah bismillah dan makanlah bahagian yang dekat dengan kamu, maka sabdaan Nabi ini adalah an-nadbu. Sabdaan Nabi ini namanya an-nadbu. Kenapa dinamakan an-nadbu? Kerana dia merupakan khitabullahi talibu lil fi'li talaban ghaira jazimin. Dia merupakan firman Allah. Ini bukan firman Allah, ni sabdaan Nabi. Kita kata sabdaan Nabi hakikatnya juga adalah firman Allah Azza wa Jalla. Cuma firman Allah dalam bentuk ianya disebut oleh Nabi dan tidak disandarkan kepada Allah. Tapi pada hakikatnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah baginda itu bercakap dengan hawa nafsu, semua yang dicakapkan oleh baginda semuanya adalah merupakan wahyu yang diwahyukan ke atas baginda. Jadi khitabullah, ia merupakan firman Allah, sama ada secara firman Allah yang disandarkan kepada Allah atau firman Allah yang disandarkan kepada Nabi, ataupun disandarkan kepada ijma' ataupun qiyas dan sebagainya. At-talibu lil fi'li, yang menuntut supaya dilakukan satu perbuatan. Di sini contohnya makan di bahagian hadapan dan juga membaca bismillah. Talaban ghaira jazimin, secara tuntutan tidak mandatori, maksudnya tuntutan tidak putus, tuntutan yang bersifat galakan semata-mata. Jadi bila orang tanya apa hukum makan, apa hukum baca bismillah sebelum makan, kita kata hukum baca bismillah sebelum makan adalah an-nadbu, iaitu firman sabdaan Nabi yang berbunyi Sammillah wa kul mimma yalik. Manakala makan ataupun manakala perbuatan membaca bismillah dan makan di bahagian hadapan yang berdekatan dengan kita, perbuatan ini namanya mandub. Jadi alhamdulillah kita dapat bezakan di antara wajib dan juga wujub, di antara an-nadbu dan juga mandub. Jadi al-wajib, perbuatan yang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan dibalas dengan api neraka, dengan dua kemungkinan tadi. Manakala al-wujub pula adalah sebarang firman Allah yang meminta supaya dilakukan satu perbuatan dalam keadaan permintaan itu bersifat mandatori, ataupun dengan istilahnya khitabullahi talibu lil fi'li talaban jazima. Kalau al-mandub, al-mandub pula dari sudut dia sudah diikat dengan an-nadbu. Al-mandub definisinya adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Satu perbuatan yang kalau dibuat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak membawa kepada seksaan api neraka. An-nadbu pula adalah sebarang firman Allah yang meminta supaya dilakukan satu perbuatan dalam keadaan permintaan tersebut tidak bersifat putus, tidak bersifat mandatori. Apa contoh? Contoh bagi an-nadbu adalah sabdaan Nabi SAW, Sammillah wa kul mimma yalik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala direzekikan kita dapat bertemu pada hari ini, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan melihat pula definisi bagi al-mubah, al-mahzur, al-makruh, as-sahih dan juga al-batil, serta hukum-hukum yang berkait dengan al-mubah, al-mahzur, al-makruh, as-sahih dan juga al-batil biiznillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kefahaman di dalam memahami kitab-kitab asas dengan ilmu Islam. Moga-moga ini akan membawa kepada satu saurah ilmiah, membawa kepada satu revolusi ilmu yang akan menyebabkan setiap masyarakat dalam mengambil sebarang tindakan dipandu dengan ilmu, bukan dipandu dengan hawa nafsu. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Doakan saya dan kita semua insya-Allah moga-moga selamat dalam penjagaan Allah
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nampaknya tak ada soalan rasanya di sini, semuanya jelas rasanya. Terima kasih kepada semua yang memberikan komen, yang sama-sama berada dalam majlis pada hari ini. Moga-moga semuanya dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguhkan majlis kita insya-Allah dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله